सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं मनदीप कौर हाजिर ਹਾਂ जी ਤੁਹਾਡੀ BA थर्ड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। साडी इस BA थर्ड ईयर की चल रही पंजाबी की क्लास के विच असीं शुरू किया होया सी जी तुहाडा नाटक वारकर, जिहड़ी साडी बुक नवें दी सर दे पूर्ण हो चुकी है। तो हुण असीं जिहड़ा तुहाडा नाटक शुरू किया है वारकर, जिसका कि सार असीं जिहड़ा तुहाडी पिछली क्लास विच कर चुके हाँ। सो ये जिहड़ा नाटक है जो ईश्वर चंद्र नंदा जी का लिखा होया नाटक वारकर चालीली का विआह है, इसकी साहित्यिक दृष्टिकोण तो जिहड़ी परख है, साहित्यिक दृष्टिकोण तो परख जां कि इस नाटक की कोई आलोचना हुई है जां फिर ये जिहड़ा नाटक है अपने पक्ष तो संपूर्ण जिहड़ा नाटक है मन्निया गया है। सो इस नाटक की साहित्यिक परख जिहड़ी है वो असीं अपनी इस क्लास दे विच अज विच करन जा रहे हैं। सो नाटक की जिहड़ी साहित्यिक परख है कहंदे उस दे लई असीं जिहड़ा कि इस नाटक के अलग अलग जिहड़े मतलब सरलेख विषय आ उन्हां नूं लवांगे। सो शुरू करन जा रहे हैं साहित्यिक परख जां इस नाटक की आलोचना। सो कहंदे वारकर नाटक जिहड़ा है वारकर जां लिली का जिहड़ा विआह नाटक है, कहंदे नाटक जिहड़ा है रंगमंच दे मोडी ईश्वर चंद्र नंदा जी का लिखिया होया नाटक है। दुल्हन जिहड़ी आ एकांगी की रचना, दुल्हन एकांगी की रचना नाल पंजाबी नाटक विच रंगमंच दी नूं शो बख्शण वाला जिहड़ा सब तो जिहड़ा ये नाटक है जी, कहंदे शो बख्शण तो पिछों दुल्हन एकांगी की रचना नाल पंजाबी नाटक नूं रंगमंच दी शो बख्शण तो पिछों उसने रंगमंच दीआं लोड़ां नूं मुख रखदिआं होइआं 1920 ईस्वी दे विच जिहड़ा नाटक पूरा नाटक सुभद्रा जिहड़ा लिखिया सी, इस सुभद्रा नाटक की रचना की ते 1929 दे विच अगला जिहड़ा पूरा नाटक सी वो वारकर नाटक लिखिया गया सी। सो कहते इस तो इलावा ईश्वर चंद्र नंदा जी ने उस समय जिहड़ियां कई एकांगियां भी लिखियां सन। कहते उस शामू शाह ते सोशल सर्कल, शामू शाह ते सोशल सर्कल जिहड़ी है वो भी इन्हां दे नाटक जिहड़े हन वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। सो वारकर जिहड़ा नाटक है इसकी आलोचना जां साहित्यिक दृष्टिकोण तो परख जिहड़ी है वो अज असीं करन जा रहे हाँ। इसकी साहित्यिक जिहड़ी है परख दे विच सब तो पहला जिहड़ा पॉइंट है वो आउंदा है साडे कोल जी इस नाटक का विषय वस्तु। सब तो पहला पॉइंट विषय वस्तु, इस नाटक का जिहड़ा है वो विषय वस्तु जिहड़ा है उस दे बारे में असीं गल करांगे। ईश्वर चंद्र नंदा जी का लिखिया हुआ ये नाटक जिहड़ा कि कहंदे जिहड़ा इस नाटक का जिहड़ा विषय है वो समाज सुधारक है। सो इस नाटक का विषय समाज सुधारक मन्निया गया है। उस समय जिहड़ा ईश्वर चंद्र नंदा जी ने उन्हां दे समाज दे विच जिहड़ियां कुरीतियां जिवें बाल विआह जिहड़ा इदां दी समस्या चल रही सन, विआह के संबंध में सुतंत्र वर्ग की चोण ना मिलना, बाल विआह होना, कर्जे की समस्या होनियां, उन्हां दे उत्ते आधारित कई नाटक लिखे सन। मूल रूप में जिहड़े ईश्वर चंद्र नंदा जी समाज सुधारक लेखक मन्ने गए हैं, जो कि नवी पीढ़ी ते पुरानी पीढ़ी विचकार समझौता करा के कहते उस समय जिहड़ियां भी लीहां खड़ियां होइयां सन उन्हां जिहड़ियां लीहां नूं नवें राह ते पाउणा चाहुंदे सन। सो उन्हां दे जिहड़े नाटक हैं पेंडू ते शहरी जीवन दीआं समाजिक जिहड़ियां बुराइयां सन उन्हां नूं दूर करना जिहड़ा ईश्वर चंद्र नंदा जी के नाटकों का निशाना रहा है। सो जिहड़े इन्हां दे नाटक हैं उन्हां विच जिहड़ा ये साडा नाटक है वारकर उस दे विच इन्हां ने प्यार विआह नाल संबंधित जिहड़ी समस्या है उसनूं साडे सामने जिहड़ा उजागर कीता है। कुड़ी मुंडे दे विआह संबंधी शहरी विआह की समस्या नाल कुड़ी जिहड़ा है उन्होंने दस्सिया है कि कुड़ी मुंडे दे विआह संबंधी शहरी उच्च मध्य श्रेणी लोक लाज सौदेबाजी
ਤੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਟਕ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਵਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੇਬੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਬੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਵਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਵਰ ਨੂੰ ਉਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀ.ਡੀ. ਕਪੂਰ, ਬੇਬੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੀ.ਡੀ. ਕਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਵਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਉਦੇਸ਼। दूसरा पॉइंट है उद्देश्य, आशा या मंतव। उद्देश्य, आशा या मंतव जिहड़ा ये भी मन्निया गया है। सो ईश्वर चंद्र नंदा जी ने इस नाटक विच अपने समय दीयां समाजिक जिहड़ियां समस्यावां सन, अपने समय समाज सुधारक लहरां तो प्रभावित हो के जिहड़ा ये नाटक साडियां समाजिक समस्यावां नूं आधार बना के साडे सामने पेश किया है। सो अपने समय दीयां समाजिक लहरां तो कहते समाज सुधार लहरां तो प्रभावित हो के उन्होंने ये नाटक लिखिया सी। इस नाटक विच जिहड़ा उन्हां दा अपना दृष्टिकोण समाज सुधारक दा ही है। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਭਿਮਾਨ, ਲੋਭ, ਲਾਜ, ਝੂਠ, ਦਾਜ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਲੀ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਕੁੜੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਤਵ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹਰ ਥਾਂ
ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੱਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਧਿਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੁੜੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਪਲਾਟ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਪਲਾਟ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਜੋ ਪਲਾਟ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉੱਚ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉੱਚ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਥਾਰਥਕ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 3 ਐਕਟ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਦਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਰੰਭ ਮਦਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮਦਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈ ਬੁੱਧਾ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਭਗਤ ਗਣੇਸ਼ੀ ਲਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਬੇਬੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਲਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਤੇ ਭਗਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜੇ ਪਲਾਟ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਗਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਐਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਿਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਲਿਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਨਾਟਕ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ
ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਬੇ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਮੋੜਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਗਨ ਮੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਲਿਲੀ ਨੂੰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁੜੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਬੇਬੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਾਟਕ ਅੰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁਮਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਅੰਤ ਸੁਖਾਂਤਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਟਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਹ ਮੌਖੀਆਂ ਵਿਅੰਗ ਭਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਤੇ ਗੁੰਝਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਆਦਲਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਭਰਿਆ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੰਤੂ ਕਾਰਜ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਘਣਾ ਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਲੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹ ਲਮਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪਲਾਟ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ, ਸੁਆਦਲਾ ਤੇ ਸੁਖਾਂਤਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ। ਸੋ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਕਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉੱਚ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 19 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 19 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਡੀ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਬੇ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ, ਭਗਤ ਗਣੇਸ਼ੀ ਲਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ, ਲਿਲੀ ਤੇ ਭਗਵਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਉਹ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਨਾਟਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਥਾਰਥਕ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਭਿੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਬੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੇਬੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਪਰ ਬੇਬੇ ਪਿਛਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹਸਮੁਖ ਲਾਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬੇਬੇ ਭਗਤ ਗਣੇਸ਼ੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀ ਬੇਬੇ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਰੰਗ ਸੰਕੇਤ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਥਾਰਥਕ
मनोविग्यानिक कल्पना कलामई ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪਾਤਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। सो अगला पॉइंट है जी वार्तावरण। अगला पॉइंट है वातावरण। सो इस नाटक के वातावरण की जेकर असीं गल की जाए तो वातावरण जिहड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा कुदरती ते यथार्थक है। वातावरण पूरे नाटक का कुदरती ते यथार्थक है। 1929 दे विच दा कहंदे 1929 का जिहड़ा समा होण करके अंग्रेज़ां दा राज होण करके नाटक के जिहड़े पात्र हैं पात्रां की जिहड़ी रहनी सहनी है उस दे उपर भी अंग्रेजी का प्रभाव प्रतख दिखाई दिंदा है। सो राय साहब की जिहड़ी कोठी है वो वलायती ढंग नाल सजी हुई है। घर दे विच नौकर चाकर भी हैं। इस प्रकार जिहड़ा नाटक का वातावरण उस दे विषय नूं उभारन वालियां घटनावां नूं यथार्थ बनाउण ते पात्र चित्रण विच पूरी सहायता जिहड़ा है वो करता है। वातावरण काफ़ी ज़्यादा संजीव यथार्थक कुदरती ते जिउंदा जागदा प्रतीत हुंदा है। सो अगला पॉइंट है जी वार्तालाप। वार्तालाप जां बोली। वार्तालाप जां बोली। सो जिहड़े नाटक है इस दी वार्तालाप ते बोली जिहड़ी है वो कहंदे नाटक की वार्तालाप ते बोली अजिही होनी चाहिए है जो पात्रां दे मूहों हूबहू जिहड़ी है कहाई जा सके, पात्रां दे मूहों ओपरी ते बनावटी ना लगे। सो ये सुभावक अते कुदरती भी होनी चाहिए है। पात्रां नूं उगाड़न ते चित्रण विच जिहड़ा उगाड़न दे विच सब तो वड्डा हथ बोली का ही हुंदा है। इसलिए जिहो जिहा पात्र होवेगा ओहो जिही उसकी बोली भी होनी चाहिए है। सो कहते जिस श्रेणी वर्ग विचों आया होगा पात्र जिहो जिहा होवेगा, जिस श्रेणी या वर्ग विचों आया होवेगा उसे वर्ग की बोली उसके मूँह दे विचों पेश होनी चाहिए है। जिमें नाटक दे विच दो वडेरी उम्र दीयां तीवियां नूं छड्ड के बाकी सारे पात्र जिहड़े हैं वो पढ़े लिखे शहरी हैं तो उन्होंने बोली भी उस प्रकार की ही है। राय साहब फारसी पढ़े लिखे ते फारसी के शेयर भी बोलते हैं। बेबे की बोली पंजाबी ते ठेठ मुहावरियां वाली ते गुंदी हुई है। इस प्रकार भगत गणेशी लाल की बोली भी ठेठ मुहावरेदार ते रस भरी है। वार्तालाप की जिहड़ी रोचकता ते बोली की जिहड़ी ठेठता है जिहड़ा ईश्वर चंद्र नंदा के जिहड़े नाटक हैं इन्हां दा विशेष गुण जिहड़ी है वो मनी गई है। उसके पात्रां की बोली ते पद्धर किता सुभाव वार्तालाप बहुत ही अनुकूल जिहड़े हैं वो मन्ने गए हैं। शायरी पढ़िया लिखिया की बोली विच अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। कई थावां दे उत्ते पूरे का पूरा वाक ही अंग्रेजी दे विच शामिल किया गया है। सो वर्कर नाटक शहरी मध्य श्रेणी नूं पेश करता है। इसलिए लिली दियां सहेलियां, कपूर साहब, जय किशन लगभग अंग्रेजी बोलण वाले ही हैं। नाटककार बोली नूं उचेच दे नाल कढ़दा है। पात्रां दे मूहों सहज सुभाव जो कहंदा बोली निकल सके उसे नूं नाटककार ने इस दे विच पेश किया है। सो अगला पॉइंट है जी कारज। अगे है पॉइंट कारज। कारज मतलब काम। सो नाटक दे विच जिहड़ा भी कारज है वो आरंभ तो लैके अंत तक जिहड़ा कारज है वो भखिया ही रहिंदा है। नाटक टक्करां कहते भंगड़ियां गिद्धियां गुसैले शब्दां कौड़े बोला मखौल राही पात्रां नूं कुछ ना कुछ करते प्रतीत करता है। मतलब पात्र जिहड़े हैं वो सारे के सारे अपने काम विच अपने कारज विच लगे प्रतीत होंदे हैं। किते भी स्टेज जिहड़ी है वो खाली नहीं है, ना ही घाट ना ही कोई घाट ही साडे सामने आउंदी है। वर्कर नाटक दीयां 3 झाकियां विच पूरे का पूरा कारज जिहड़ा है वो पक्या रहिंदा है।
किते भी पाठक जिहड़े हन वो बोर नहीं हुंदे। नाटक का सब तो वड्डा गुण यही है कि सारा काम जिहड़ा है वो पूर्ण जिहड़ा है अपने मिथे हुए उद्देश के नाल चलता ही रहता है। सो अगला पॉइंट है जी सिरलेख। सिरलेख सो इस नाटक का सिरलेख वारकर जां लिली दा विआह जिहड़ा है दोने ही सिरलेख पूरी तरह ढुकवें हैं। इस नाटक का ये नाम इस विच पेश की गई विआह की समस्या उत्ते ही आधारित है। सो कहते लिली का जिहड़ा ये विआह जां वारका जिहड़ा नाटक का ये सिरलेख है कहते पूरी तरह ढुकवा है। नाटक विच लिली के मापे उसका विआह करन दे लई उस लई जिहड़ा है योग वर ते घर लभण का यतन कर रहे हैं। पर कहते को जिहड़ा लिली का दादा रायसर उस लई सब तो योग वर जयकृष्ण नूं जिहड़ा मनदा है। पर जयकृष्ण वर तां जरूर है पर उसके कोल घर नहीं है। सो वो गरीब है जिस करके लिली का पिता बीडी कपूर ते दादी बेबे जिहड़े हैं वो इस गल नूं रत्ता भी पसंद नहीं करते। कपूर साहिब लिली दे लई कोल जिहड़ी है वलायती जिहड़े वलायतों परत्या होया मुंडा लगता है। उन्हां दे विचार अनुसार लिली का विआह कारां कोठियां नौकरां चाकरां वाले घर होना चाहिए है। इस करके वो जिद करके जिहड़ा सॉरी वो घर अजिहा लभदा है जो पूर्ण तौर पर रचिया पुज्या होना चाहिए है। वर भावें BA फेल जिहड़ी बेबे जिहड़ी अगली जिहड़ी है बेबे की गल करिए तो बेबे का विचार है कि घर पूरा रचिया पुज्या होना चाहिए है। वर भावें दी BA फेल ही क्यों ना होवे। इस करके वो लिली का जिहड़ा रिश्ता है जिद करके ठेकेदार के BA फेल मुंडे नाल करवा दिंदी है। अजिही स्थिति दे विच विआह के मामले दे विच मुंडे कुड़ी के विआह विच उन्हां दी राय पुछण की कोई भी जरूरत जिहड़ी है नहीं। पर नाटककार दसदा है कि हुण जमाना बदल गया है। इस करके लिली भी अपने मापियां दा लभ्या होया वर पसंद नहीं है ते वो वर की स्वतंत्र चोण चाहुंदी है ते जयकृष्ण दी अपने मापियां नाल इसे करके ही उसकी खटपट हो जाती है। फलस्वरूप लिली के विआह दे विच मापियां दीयां सारियां योजनावां धरियां धराइयां रह जांदियां हन। उन्हां दी सलाह दे नाल जिहड़ा उन्हां दी उसकी सलाह नाल उसका जिहड़ा विआह जयकृष्ण नाल फिर कुड़क्की दे विच फसिया होइयां नूं मजबूरन जिहड़ा करना पैंदा है। इस प्रकार असीं देखते हैं कि नाटक दीयां सारियां घटनावां लिली के विआह दे नाल जां वर घर लभण की जिहड़ी समस्या है उस दे दुआले ही घुमदियां प्रतीत हुंदियां हन। इस करके असीं ये कह सकते हाँ कि इस नाटक का सिरलेख जिहड़ा है वो पूर्ण तौर पर ढुकवां है। सो अगला पॉइंट है जी रंग मंच। रंग मंच जां स्टेज। सो ये जिहड़ा नाटक है कहते ईश्वर चंद्र नंदा के नाटकों का सब तो बड़ा गुण यही है कि उसके सारे के सारे नाटक ही स्टेज के उपर खेडे जा सकते हैं। उसके नाटक दी जिहड़ियां समस्यावां हैं वो पूर्ण तौर पर रंगमंच नूं मुख रख के ही साडे सामने पेश कीतियां जांदियां हन। सो जिहड़ा ये नाटक है जी रंगमंच के पक्ष तो पूर्ण तौर पर पूरा है। इसनूं बहुत ही आसानी नाल स्टेज के उत्ते खेडिया जा सकता है। रंगमंच पर खेडण तो बिना नाटक जिहड़ा हमेशा ही अधूरा मन्निया जाता है। असल विच नाटक वो ही पूर्ण हुंदा है जो कहते सफलतापूर्वक रंगमंच या स्टेज के उत्ते खेडिया जा सके। स्टेज पर खेडे जाण के कारण ही नाटक के विच जान पैंदी है। सो रंगमंच तो बिना नाटक पूरा नहीं हो सकता। वर्कर जो नाटक है जो 1929 के विच लिखे जाण मगरों अनेकों बार ही स्टेज के उत्ते सफलतापूर्वक खेडिया जा चुका है। सो इस विच इसकी बड़ी सफलता भी इसनूं प्राप्त हुई है। इस विच कोई भी दृश्य
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤਿਅੰਤ ਰੌਚਕ, ਸੁਆਦਲਾ, ਯਥਾਰਥਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਮੌਕਿਆਂ, ਟੱਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿਖਰ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਯਥਾਰਥਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ, ਠੇਠ, ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ, ਯਥਾਰਥਕ ਤੇ ਸੁਆਦਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪਰਖ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।